कि पंजाब दे विच साडे किसान भरा धरने ते बैठे हुए सन। लगातार गलबात की जा रही सी कि केंद्र सरकार पास किए गए ऑर्डीनेंस नूं वापस लवे, पर केंद्र सरकार ना मन्नी। उन्हें किसी भी गल ते अपनी गल कहण दी या किसानां दे नाल गलबात करन दी कोशिश ना कीती। किसानां ने 2 महीने के करीब रेल पटड़ियां ते धरने दिते, पंजाब दे विच वख-वख खेतरां 'च धरने दिते, उन्हां दी गल उन्हां तक नहीं पुजी। बैरीगेड्स लगाए गए, बैरीगेड से नहीं ऐसिया तारां लाइयां गईयां जिन्हां तारां दा जे किसान अपने खेतां दे विच तारां ला देण तां इक गुनाह मन्निया जांदा, उन्हां ते केस दर्ज हो जांदे ने कि ओह जानवरां नूं नुकसान पहुंचाउंदियां ने। पर इत्थे मनुखी तशद्दद करन दे लई अजिहियां तारां दा प्रयोग कीता गया। उत्थे भी जदों सरकारां नूं सकून ना मिलिया तां उस दे बाबत मेन रोड जीटी रोड पट दिते गए। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਨਾ ਦੇਣ। ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇ ਫਰੰਟ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਰ ਸਤਵਾਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਖਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਉਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ पूरा हफ्ता भर पूरे हफ्ते भर की जे ना गल करिए, असीं पूरे 2 महीनों की गल करिए कि पंजाब दे विच साडे किसान भरा धरने ते बैठे हुए सन। लगातार गलबात की जा रही सी कि केंद्र सरकार पास किए गए ऑर्डीनेंस नूं वापस लवे, पर केंद्र सरकार ना मन्नी। उन्हें किसी भी गल ते अपनी गल कहण दी या किसानां दे नाल गलबात करन दी कोशिश ना कीती। सो इसे लड़ी दे चलदियां किसान जथेबंदियां अपने आगूआं दे नाल, अपने वर्करां दे नाल, अपने किसानां दे नाल दिल्ली वल नूं कूच होईयां। बहुत कुछ खास वेखो नूं मिलिया साडे टीवी के माध्यम राही, साडे यूट्यूब के माध्यम राही तुसी सब कुछ वेखिया कि ग्लोबल पंजाब चैनल पंजाबी हर एक चैनल ते असी तुहानूं दिखाया, मौके दियां लाइव तस्वीरां दिखाईया कि किस तरह हरियाणे दी खट्टर सरकार ने किसानां ते तशद्दद ढाउण दी कोशिश की। किस तरीके दे नाल बैरीगेड्स लगाए गए, बैरीगेड से नहीं ऐसिया तारां लाइयां गईयां जिन्हां तारां दा जे किसान अपने खेतां दे विच तारा ला देण तां इक गुनाह मन्निया जांदा, उन्हां ते केस दर्ज हो जांदे ने कि ओह जानवरां नूं नुकसान पहुंचाउंदियां ने। पर इत्थे मनुखी तशद्दद करन दे लई अजिहियां तारां दा प्रयोग कीता गया। उत्थे भी जदों सरकारां नूं सकून ना मिलिया तां उस दे बाबत मेन रोड जीटी रोड पट दिते गए। शरेआम उलंघना की गई सरकार वालों ही, जिथे लोकां ते इल्जाम लगाए जाते हैं उत्थे सरकार वालों ही अजिहियां गल्लां ने जड़ियां ओह करन दियां सामने आईयां ने। ते उस तो बाद लंबियां लंबियां कंधां कर दित्तियां गईयां, करेना दे नाल वड्डे वड्डे पत्थर लगा दिते गए, उन्हां ते लंबियां लंबियां कंधां बना दित्तियां गईयां, पर साडे किसानां ने शांतमई ढंग दे नाल उन्हां सब नूं पार करते हुए दिल्ली वल कूच कीता। बेशक कि रस्ते दे विच पानी दियां बुछाड़ां उन्हां दे पाईयां गईयां, बहुत कुछ उन्हां दे नाल कीता गया तां कि इन्हां नूं पंजाब ही पार ना करवाउण दित्ता जावे। पर किसानां दे हौसले बुलंद सी, ओह आराम दे नाल चलते गए। जिहड़ियां भी औंकड़ां आउंदियां गईयां आराम दे नाल उन्हां औंकड़ां दा सामना करते हुए, पत्थरां नूं साइड ते करते हुए, बैरीगेड्स नूं साइड ते करते हुए, कंधां नूं टप्पदे हुए
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਟੇ ਗਏ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਚੈਲਾ ਵਾਲੀ ਖਿਆਲੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, 40 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ। ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਹਲੇ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਝੱਲੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ 14 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਵੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ
ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਹਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਕਰਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੋਕਾਂ ਉਹ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਰੋਕਿਆ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਰੋਕਿਆ, ਧਰਮੇਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰੋਕਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਭੇਵੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਧਮੌਰ ਕੌਲ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਰਾਕਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਣਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਂਦਵਾਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਮੰਨੀਏ, ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਦੀਪ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਨਾ ਦੇਣ। ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਘਾਗ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਖੜੋਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋਪਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੁਮਲੇ ਦਿਖਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਦੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਝੰਬਤਾ, ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਤ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਈ ਆਪਦੇ ਬੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 5-5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 2022 ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਅੜੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਲਾ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧੁੱਪੇ ਸੜੇ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੱਟੇ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਮਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਢੂਈਆਂ 'ਚ ਕੁੱਬ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਡੰਗੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 80-80, 85-85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਲਾ ਬਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਜੀ, ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜੋ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਦੀਪ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਵਦੀਪ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ 2-3 ਪਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਉਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਟਾਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਤੈਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ 10 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਕਸਾਓਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਬਣੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਗਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਰ ਸਤਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਬਤ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਣੇ ਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 500 ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਕਿ ਐਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 500 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ?
ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਉਹ 40,000 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 40,000 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ ਜੀ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ 4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 40,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 50,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ 50,000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 20-25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, 20-25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਵੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਬਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 551ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਹੈ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਲੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰਤੀ, ਦੇਖੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਲੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਆਰਓ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਲਓ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਰੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਦ ਪਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ MSP ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਸੀ ਬੀਬੀ ਆਪਣਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਆੜਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟੀਐਮ ਨੇ, ATM ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚੋਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਟੋਰ ਲਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪੱਟੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋਸ਼ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਦੀਪ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਸਾਰਾ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇ ਨਰਮਾਈ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਵੀ ਖੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਰੀਤ ਲੰਗਰ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸਾਡਾ 603 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 551ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਥਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਥਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਜ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖੁਦ ਹਲ ਵਾਹਿਆ, ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਅੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦਾ ਵਪਾਰਕ
ਮੁੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਵਦੀਪ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ ਰਹਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਬਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ 40,000 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਠੋਰ ਯਤਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਰਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹ ਆਗੂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਧੇੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਐਮਸੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਤੇ ਨਾ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੂਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੱਲ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਨਵਦੀਪ।
ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਤੇ ਵੀ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 300 ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਤਰਾ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਬਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲਾਤਾ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲਾਤਾ? ਹੋਰ 10ਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਖਰੇਵੇਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਗਈ, ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਮ ਦਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਤ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਵੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲਈਆਂ, ਜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਕਿ ਆਹ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 20-22 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ 141-42 ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 20-22 ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 120-22 ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸੇ ਦਾ ਬੰਨਾ। ਪਰ ਕੀ ਜੋ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਜੋ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ 100ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਰੂਪੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਜੀ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 500-600 ਹਿਸਟਰੀ ਸੀਟਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕੱਟੇਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ YouTube ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਜੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਸਤਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।